اسلامک ایسکٹالوجی کے مطابق قیامت سے پہلے اس دنیا میں دو بڑے واقعات جو ہونے والے ہیں۔ پہلا ہے یاجوج اور ماجوج کا، وہ جو زمین پر فساد پھیلائیں گے، اور دوسرا ہے امام مہدی کا، the righteous leader، جو دنیا کے اندر انصاف بھر دیں گے۔ لیکن جب بھی ہم نے ان دونوں واقعات کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، ہمیشہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھا ہے، ہم نے کبھی جیوش ایسکٹالوجی کو کھول کر نہیں دیکھا، کیا پتا وہاں پر کچھ اور ہی مطلب لیا جاتا ہو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، دوسرا امام مہدی کون ہے، اور تیسرا کیا یاجوج اور ماجوج کا مطلب گوگ اور میگوگ ہے، یا جوئش ایسکٹالوجی میں اسے گوگ آف میگوگ کہا جاتا ہے، یعنی ان کی مراد کچھ اور ہی ہے، لیکن آپ کے لیے انہوں نے صرف کنفیوژن کریٹ کی ہے۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو پہاڑوں سے نیچے اترتی ہے تو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتی ہے، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی ہے، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان ایک تانبے اور لوہے کی ایسی دیوار بنا دی جائے کہ وہ قوم اس سے باہر نہ آ سکے اور لوگوں میں امن قائم ہو سکے۔ میں ذکر کر رہا ہوں سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک کا، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے ایک انصاف پسند حکمران کے طور پر، جنہوں نے وہ دیوار بنائی کہ جو ناقابل تسخیر تھی تاکہ یاجوج اور ماجوج کو روکا جا سکے اور وہ دنیا میں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اگر آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے 94 تک کا ترجمہ ملاحظہ کریں تو آپ کو بڑی حد تک سچویشن واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ کے ذہن میں نیچرل ہے کہ ایک سوال پیدا ہوگا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا یاجوج اور ماجوج کوئی اور مخلوق ہے؟ کیا وہ کوئی شیطانی خلقت ہے، یا وہ لارڈ آف دا رنگز کے آرکس کی طرح ہے جو زمین پر پھیل کر فساد مچائیں گے، یا وہ کوئی ایول اور ڈیولش طاقت ہے؟ اب اس بات پر بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک شیطانی طاقت ہے اور ایک اور مخلوق ہے، لیکن اگر آپ ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آپ کو سچویشن بڑی حد تک واضح ہو جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 93 اور 94 کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اب اگر آپ غور سے ملاحظہ کریں تو یہاں پر مفسدون کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عام طور پر ہیومن بیہیویئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اگر ابن کثیر کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ تھے جو ان کی لینیج میں آتے ہیں اور ان کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے یاجوج اور ماجوج شامل ہیں۔ یعنی اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں اور لوگ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ باقی کا کام ہم کل کریں گے، لیکن اگلے دن جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آزاد کر دے گا اور یہ بلندی سے اتر کر نیچے آئیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، سارا پانی پی لیں گے، یہاں تک کہ تبریا کی جھیل خشک ہو جائے گی۔ پھر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، اور یہ سوچیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو اور آسمان کے لوگوں کو شکست دے دی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے بڑھتے ہوئے فتنے سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ اپنے حواریوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔
याजूज और माजूज दुनिया के हर इलाके में फैल चुके होंगे और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ करने के बाद इनकी गर्दनों में एक कीड़े को जन्म देगा। एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो याजूज और माजूज की कौमों को और इनकी नस्लों को नेस्त नाबूद कर देगा। लेकिन दुनिया में इनके जिस्म और इनकी ग़िलाज़त इतनी ज़्यादा होगी कि एक इंसान अपना हाथ तक नहीं रख पाएगा। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी गर्दन वाले परिंदों को भेजेगा जो इनके जिस्मों को उठाकर ऐसी जगह फेंकेंगे जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर एक बारिश बरसाएगा और वो बारिश दुनिया की हर चीज़ को साफ सुथरा कर देगी, यहाँ तक कि वो शीशे की तरह चमकने ना लगे। याजूज माजूज के बैकग्राउंड रेफरेंसेस तो आपको समझ में आ गए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक मुख्तसर जिक्र करना इमाम मेहदी का। सही अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स में से होंगे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लीनियज से होंगे। तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक कि जिसका मफ़हूम है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी कि जब तक अरबों में एक ऐसा इंसान नहीं आता कि जिसका नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। इमाम मेहदी इस दुनिया में तब तक ज़ाहिर नहीं होंगे कि जब तक शाम में सूफियानीज के मजालिम हद से तजावुज़ नहीं कर जाते, दुनिया में एक केओस नहीं आ जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें एक रात में खलीफा बना देगा और इन्हीं की मौजूदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाज़िल होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इमामत में नमाज पढ़ेंगे और दोनों मिलकर मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे और मुसलमानों को रब के बनाए हुए निज़ाम की तरफ लेकर आएंगे। इमाम मेहदी इस दुनिया में 7 साल रहेंगे और 7 साल में उम्मत को इकट्ठा करेंगे, दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, दुनिया में हर तरफ दौलत और बारिश की फरावानी होगी। अब इस मुख्तसर किस्से में इमाम मेहदी के 7 साल ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तब आपको ज्यूइश एस्कटोलॉजी समझ में आएगी कि गॉग एंड मैगॉग या गॉग ऑफ मैगॉग से क्या मतलब लिया जाता है। जब आप ज्यूइश एस्कटोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि याजूज माजूज की हमेशा ट्रांसलेशन आपको गॉग एंड मैगॉग करके बताई जाती है, लेकिन इज़ाखेल 38 और 39 के मुताबिक गॉग एक ऐसा इंसान है कि जो शहजादा है उस ज़मीन का जिसको मैगॉग कहते हैं, इसलिए इसे गॉग ऑफ मैगॉग कहते हैं। और इज़ाखेल में ये लिखते हैं कि गॉग ऑफ मैगॉग एक कोएलिशन आर्मी बनाएगा और उसकी फौज के अंदर पर्शिया, कुश, पुत, गोमर और तोगरमाह की रियासतें शामिल होंगी और ये सारी कोएलिशन आर्मी इसराइल पर अटैक करेगी और इसराइल को तहस नहस करने की कोशिश करेगी। अब अगर आप यहाँ गौर से समझें तो ज्यूइश एस्कटोलॉजी के अंदर गॉग एंड मैगॉग से मुराद याजूज माजूज नहीं ली जा रही, इससे शायद मुराद इमाम मेहदी और इमाम मेहदी की आने वाली फौजें ली जा रही हैं जो इसराइल पर या यहूदियों पर हमला आवर हो सकती हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको याजूज माजूज के मुकाबले में गॉग एंड मैगॉग की ट्रांसलेशन पकड़ा दी जाती है। अब ज़रा आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को उठाकर देखें तो आप ये देखेंगे कि इसराइल बार बार कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की फौजें इकट्ठी हो जाएं, इनके इलाकों में आ जाएं, गज़ा की हिफाजत करनी शुरू कर दें ताकि एक जंग का आगाज हो सके, ताकि इनका मसीहा वापस आ सके। तालमुद के मुताबिक गॉग ऑफ मैगॉग और उसकी कंबाइंड आर्मीज, कोएलिशन आर्मीज तब हमला आवर होंगी कि जब मसीहा आ चुका होगा। अब जब आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आती है, गॉग ऑफ मैगॉग समझ में आता है, तब आपको समझ में आता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये सारी कहानी क्या चल रही है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहनों में पैदा होगा और वो सवाल ये है कि अगर याजूज और माजूज इंसान हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले दुनिया में क्या हो रहा था, दुनिया किस तरीके से चल रही थी कि जिसके नतीजे में द ग्रेट फ्लड आया। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बुक ऑफ इनॉक कहती क्या है, बुक ऑफ इनॉक में क्या लिखा हुआ है और ये किताब आपकी आंखों से ओझल क्यों है, और बुक ऑफ इनॉक कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। ये आपके सामने नए बाब खोलेगी और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।